নমস্কার। দূরদর্শন ত্রিপুরায় আরও একবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরও এক নতুন পর্বে। 10ই জুলাই প্রতি বছর জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস উদযাপন করা হয় প্রফেসর ডক্টর হীরালাল চৌধুরীকে স্মরণ করার জন্যই, অর্থাৎ শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই দিনটি উদযাপন করা হয়। কারণ প্রথমবারের মতো মাছের সফল প্রজননে তিনি অবদান রেখেছিলেন। তাকে স্মরণ করতেই প্রত্যেক বছর দেশে পালন করা হয় 10ই জুলাই জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস। এবছরও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা দূরদর্শন ত্রিপুরার টিম এই মুহূর্তে চলে এসেছি লেম্বুছড়াস্থিত ফিশারিজ কলেজে, যেখানে অডিটোরিয়ামে হবে জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান। চলুন তাহলে আমরা প্রবেশ করি অডিটোরিয়ামের ভেতরে। জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস উদযাপন উপলক্ষে লেম্বুছড়াস্থিত ফিশারিজ কলেজের অডিটোরিয়ামে যে অনুষ্ঠান করা হচ্ছে তার পাশেই এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে প্রদর্শনীতে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, বিভিন্ন মোরগ, বিভিন্ন হাঁস। পুরো প্রদর্শনী চত্বর ঘুরে দেখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল অতিথিরা। তারা প্রথমেই ফিতা কেটে এই প্রদর্শনীর সূচনা করেন। তারপর প্রতিটি স্টল ঘুরে দেখেন, তারা কথা বলেন সকলের সঙ্গে। রাজ্যের বিভিন্ন ঐতিহ্য তুলে ধরা হচ্ছে। যেমন রাজ্যের বহু মানুষ জাল বোনেন, অর্থাৎ কিভাবে মাছ ধরা হয়, সেই মাছের জন্য যে জাল ব্যবহার করা হয় সেই জাল কিভাবে তৈরি করা হয় তাও তুলে ধরা হচ্ছে এই এক্সিবিশনে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, হাঁস, মোরগ, এমনকি মাশরুমও।
এরপরই প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রফেসর পিএইচ রঞ্জিত শর্মা, ডিরেক্টর অফ এক্সটেনশন এডুকেশন। এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য সকল অতিথিরা। এরপরই স্বাগত ভাষণ রাখেন প্রফেসর অরুণ ভাই প্যাটেল, ডিন, কলেজ অফ ফিশারিজ, ত্রিপুরা। Take opportunity to thank all the leading academic institutions near around and other dignitaries. We have among with us the principal Sanskrit College. Thank you, sir, for finding time to be here with us. We also have the Deputy General Manager NABARD with us. Thank you, sir. All the time we have been constant bridge taking college to the NABARD, and I think continue to please patronize us and help us to work together. I also specifically would like to mention the principal College of Agriculture, who is among us. So thank you, Sensa, for coming down. He has also been very kind enough in helping us in organizing the event by offering the buses and other all logistical support. So thank you very much. Let us continue to collaborate work. Dr. Professor Majumdar sir, thank you, who has made it to come here. I am also happy to have you very much with us today on this important occasion. I particularly welcome all of the progressive fish farmers who will be awarding 8 from 8 states. So all of awardee farmers from all the 8 states are welcome very much in our campus, in our guest house. And if any difficulty is there, please ignore. We are just simply delighted to have you. I also hope that with time, as we have one of the person sharing the dais with us, I want some of you to come and sit with us, and we want to see you grow much more. I especially have to mention one very young entrepreneur, Razakul Islam, who also has left a mark at very young age. His turnover is around 6 crores. He is not a fisheries graduate, and that's why it is important for our graduate to listen. You see, doing entrepreneurship requires the skills in doing the field. He is having the turnover of 6 crore. He has been incubated at IIM Kolkata. He started with fish culture, now he is in value chain, and we need very much people like him to connect us, the culture and the value, capture the value chain, because then only the workshop for which we are having blue transformation is going to be realized. I welcome এরপরই একে একে সকল অতিথিরা তাদের বক্তব্য রাখেন। We produce around 0.59 million ton per year, and our requirement is 0.93 million ton. Now if you see this state-wise comparison again, this very state Tripura, everybody knows the highest consumption because 27 kg per capita per year. As a result, still deficit is there, and if statistics you go by 14 to 18%, and latest statistics by Government of India, it is 0.28 lakh ton fish deficit is there. Assam is going to be, I think, self-sufficient within very short period of time. What about Manipur? Meghalaya also very severe problem. Mizoram also. And in Sikkim, there is no demand for consumption. तो आज इस मंच से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये एक प्रोमिनेंट सेक्टर है। इस सेक्टर में अगर आप जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपका ही इनकम नहीं होगा, और आप जो इनकम करेंगे उस इनकम से हमें स्टेट और हमारा जो कंट्री है उसको भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Another one thing, now we have a staff of 32. Out of 32, we have a 9 fisheries background, and out of 9, I am happy to say you that 3 are from college of this college, sir, and they are all postgraduate. So you have a vast potential in this sector. উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন মৎস্য চাষীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তাদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের মৎস্য চাষীদের রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী রিসা এবং পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে একই সাথে
মানপত্র ও আর্থিক রাশির চেক তুলে দিয়ে সম্মান জানানো হয় এই অনুষ্ঠানে। লালমোহন সাঙ্গাকে সম্মান প্রদান করা হয়। এবারে ত্রিপুরার মোহনপুর থেকে সুজিত দাসকে বেস্ট ফিশ ফার্মার হিসেবে সম্মান প্রদান করা হয়। প্রথমেই পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে তারপর উত্তরীয় পরিয়ে তারপর ঋষা পরিয়ে সম্মান জানানো হয়। এরপর সুজিত দাসকে মেমেন্টো তুলে দিয়ে সম্মান জানানো হয়। একই সাথে অর্থরাশির চেক তুলে দিয়ে ফিশ ফার্মার ত্রিপুরা শ্রী সুজিত দাসকে সম্মান প্রদান করা হয়। 24তম জাতীয় মৎস্যচাষী দিবস উদযাপন উপলক্ষে লেম্বুছড়া স্থিত কলেজ অফ ফিশারিসে অডিটোরিয়ামে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেই অনুষ্ঠানে এবারে সিকিমের মৎস্যচাষীকে সম্মান জানানো হবে। He now harvests 12 quintals of fish annually from the 3 raceways. অরুণাচল প্রদেশ থেকে একজন মহিলা মৎস্যচাষীকে এদিন সম্মান প্রদান করা হয়। শুধু মৎস্য চাষী নয়, তার পাশাপাশি অন্যান্য নানান চাষে অবদানের জন্য এই সম্মান প্রদান করা হচ্ছে বিভিন্ন চাষীদের। Through his dedication, he has achieved an annual income of rupees 8 to 10 lakhs and received numerous awards, including the best fish farmer across 5 districts in Assam. মহিলা পুরুষ মিলিয়ে মোট 8 জন চাষীকে এদিন পুরস্কার এবং সম্মান প্রদান করা হয়। লোগো ডিজাইন প্রতিযোগিতায় 2 জনকে এদিন পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাদের গলায় মেডেল পরিয়ে সম্মান এবং পুরস্কার প্রদান করা হয়। একই সাথে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় তাদের হাতে। কলেজের একজন ছাত্র এবং একজন ছাত্রীকে এদিন মেডেল পরিয়ে সম্মান জানানো হয় লোগো ডিজাইন প্রতিযোগিতায় যারা উইনার হয়েছেন এই 2 জনকে। Whatever seedlings or fingerlings. এখন লিফলেটের আবরণ উন্মোচন করবেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল অতিথিরা। পাবদা মাছ সহ অন্যান্য মাছ কিভাবে চাষ করা যায় এবং উন্নতি করা যায় সেই চাষে তার উপর একটি লিফলেট এবং বইয়ের আবরণ উন্মোচন করেন অতিথিরা। এরপর মহিলা এবং পুরুষ মৎস্য চাষীদের হাতে মাছের পোনা তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিরা। বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা মৎস্য চাষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। একই সাথে মাছের খাবারও তাদের দেওয়া হয়। একজন মহিলা মৎস্য চাষীর হাতে মৎস্য চাষে প্রয়োজনীয় উপকরণ তুলে দেওয়া হচ্ছে। এরপর একজন পুরুষ মৎস্য চাষীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে সেই উপকরণ। রঙ্গোলি প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের এদিন অর্থরাশির চেক এবং শংসাপত্র তুলে দিয়ে সম্মান এবং পুরস্কার জানানো হয়। Miss Ritika Sharma, first prize winner. Miss Krishika Bain is not there; she is absent. Congratulations to the winners. Quality of those fingerlings. इंडिया का फिश प्रोडक्शन was 17.54 मिलियन टन है। पर कैपिटा कंजम्पशन इज ओनली कितना 8 केजी है। और आई वाज टोल्ड चौधरी साहब बता रहे थे हमारा त्रिपुरा का कंजम्पशन 27 केजी है। इज इट राइट सर? या आई एम गेटिंग इनटू द इकोनॉमिक्स ऑफ एवरीथिंग बस बिकॉज आई एम इन हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू दैट। और फिर देन आई विल रिलेट द थिंग्स टू द थिंग्स आई सॉ इन द एग्जीबिशन। I will keep you interested, don't worry.
Anyway, that is my job. I don't keep the lectures boring. The things which I saw outside, this is basically for students. There are three parts here. I think backbenchers are all students, some entrepreneurs here, and we are all academicians and theory people. That way I take it. For students, I feel was, as I was saying, what we have to develop means, world economy, let us not go to that far, 406 billions. Anybody can tell me what is a billion in rupees? Okay, ठीक है. Billion is almost 9,000 crores. 1 billion. 406 billion dollars. So that is a huge economy in the world. Today is very important day, especially for the fish farmers. You know, we celebrated many, observations in a year. You might be knowing about the Environmental Day, the World Milk Day, the Veterinarians Day. Like there's so many, observances there. But today, there is the National Fish Farmers Day. On this auspicious day, we, especially the learned faculty, members of the College of Fisheries, who would like to give you some of the hints, some of the point that you can go along with that point. Ultimately, what we peoples, including myself also, we are talking about the money. Without money, you can't do anything. That's why our Honorable Vice Chancellor is always taking care about the farming community of the Northeastern region. He loves farmers very much. He moves from corner to corner for the welfare of the farming community in the region. And today's very attractive, the one program is the workshop on the blue transformation in the Northeast India, farmers' perspective. सभी जितने भी एवार्डी फार्मर हैं जो अलग अलग स्टेट के हैं, उन सभी को इस एवार्ड के लिए हम बधाई देना चाहते हैं और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो दूर दराज एरिया से आए और ये पुरस्कार ग्रहण किया। और हम आशा करते हैं कि ये लोग अगले एक साल तक हम लोगों के एम्बेसडर के रूप में फिशरीज को ऐसे ही प्रमोट करते रहेंगे जहाँ भी रहेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जितने भी हमारे मत्स्य चाषी भाई, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम आज जो भी नेशनल फिश फार्मर डे, हम लोग जितने लोग भी फिशरीज से जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए एक त्योहार की बात है। हम लोग एक त्योहार जैसा इसको मनाते हैं। तो आज सभी जितने लोग मत्स्य चाष के लिए जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को हम बधाई भी देना चाहते हैं और उन सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস উপলক্ষে লেম্বুছড়াস্থিত যে ফিশারিজ কলেজ, সেখানে অডিটোরিয়ামে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে, সেই অনুষ্ঠানের গোটা বিষয় সম্পর্কে আমরা জানবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর অমিতাভ ঘোষ। অমিতাভ বাবু, প্রথমেই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব গোটা আয়োজন সম্পর্কে। ধন্যবাদ। আমাদের এই আয়োজনটা মূলত মৎস্য চাষী দিবস অর্থাৎ ন্যাশনাল ফিশ ফার্মার্স ডেকে কেন্দ্র করেই। আপনারা সবাই জানেন এটা 24তম মৎস্য চাষী দিবস এবং আজ থেকে প্রায় 24 বছর আগে 1957 সালে প্রণোদিত প্রজনন বা ইনডিউসড ব্রিডিং তৈরি হয়েছিল। সেই ইনডিউসড ব্রিডিংকে সামনে রেখেই আমরা এই মৎস্য চাষী দিবস পালন করছি। আমাদের মৎস্য মহাবিদ্যালয়, কলেজ অফ ফিশরিজ, সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি ইম্ফলের এই একটি কলেজ, এবং এখানে আমরা মূলত যেটা চাইছি, এই এলাকার বা এই রিজিয়নে যে সমস্ত মৎস্য চাষী আছে তাদেরকে স্বীকৃত করা বা তাদেরকে সম্মাননা প্রদান করা। এবং আমরা এই আয়োজনের মাধ্যমে মূলত যে জিনিসটা করতে চেয়েছি, আমরা একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছি এবং সেই প্রদর্শনীতে আমাদের এই মৎস্য মহাবিদ্যালয় থেকে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা পড়েছে এবং তারা আজকে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে মৎস্য চাষে উদ্যোগ গঠন করেছে অর্থাৎ এন্টারপ্রেনিয়র, তাদেরকে আমরা সামনে নিয়ে এসেছি। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন আইসিআর, কেভিকে এবং বিভিন্ন
মানে যাকে প্রাইভেট এন্টিটিস বলি, তারাও তাদের প্রদর্শিত সামগ্রী নিয়ে এসেছে এবং তারা সেই সমস্ত কিছু মৎস্য চাষিদের সামনে তুলে ধরেছে। অর্থাৎ বলতে পারেন মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তি এবং সমস্ত রকমের বিষয়বস্তুকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে আমরা সেটাকে মৎস্য চাষি বন্ধুদের কাছে তুলে ধরেছি, তারা যাতে এই বিষয়টা সম্বন্ধে আরও বেশি করে ইন্সপায়ার হয়, আরও বেশি করে অনুপ্রাণিত হয় এবং তারা সামনের দিনে শুধুমাত্র ত্রিপুরা নয়, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে মৎস্য চাষে আমরা যাকে বলছি ব্লু ট্রান্সফরমেশন বা ব্লু রেভলিউশন, তাতে সহায়ক হতে পারে। মাছের পোনা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা রয়েছে দেখলাম, তো কি কি ধরনের পোনা দেওয়া হচ্ছে? আমরা মূলত এই মৎস্য মহাবিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন মেজর কাপস, যাকে আমরা বলে থাকি রুই কাতলা বা এই ধরনের পোনা, এবং তার সাথেও আমরা আমাদের এই মহাবিদ্যালয়ে ত্রিপুরার জাতীয় মাছ যাকে আমরা পাবদা বলি, সেই পাবদারও কিন্তু আমরা ব্রিডিংয়ের ব্যবস্থা করে থাকি এবং বিভিন্ন সময়ান্তর আমরা বিভিন্ন রকমভাবে ক্যাটফিশ তারও কিন্তু আমরা চারা দিয়ে থাকি। অমিতাভবাবু, আপনারা যেহেতু বিভিন্ন মৎস্য চাষিকে উৎসাহিত করছেন, সেই ক্ষেত্রে আমি জানতে চাইব যে তরুণ প্রজন্মের উৎসাহ কেমন দেখতে পাচ্ছেন? অবশ্যই, এটা খুব ভালো কথা বলেছেন। আমি আমাদের কলেজেরই এক তরুণ, আমাদের তরুণ ছাত্র, সে আজকে উদ্যোগ গঠন করেছে এবং আমাদের এই মহাবিদ্যালয়ে RKVY রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা রাফতার RKVYর মাধ্যমে কিন্তু আমরা উদ্যোগ গঠনে নানা রকম সরকারি সহায়তা দিয়ে থাকছি এবং খুব আনন্দের বিষয় আপনাদের জানাতে, মৎস্য চাষে কিন্তু তরুণরা সাংঘাতিকভাবে এগিয়ে আসছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্য থেকে 8 জন মৎস্য চাষিকে এদিন সম্মান এবং পুরস্কার প্রদান করা হয়। ত্রিপুরা থেকে সুজিত দাস এই পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। আমরা কথা বলবো সুজিত বাবুর সঙ্গে। প্রথমেই দূরদর্শন ত্রিপুরায় আপনাকে স্বাগত। আপনাদের দূরদর্শনকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। কতদিন যাবত আপনি মৎস্য চাষ করছেন এবং কি কি মাছ চাষ করেন আপনি? আমি 2016 থেকে মাছ চাষে যুক্ত হই। আর আমার এখানে মাছ আপনি রুই, মৃগেল, কাতল, কারফিউ, জাপানি পুঁটি, তারপর আপনার এমনিতে আরও সিলভার কাপ, ব্রিগেড, ওইসব মাছের চাষ হয়। তো ওইসব মাছ চাষ করি আমি। আর আমি রেনু কিনে এনে আমার এখানে রেনু থেকে পোনা থেকে আপনার ফিঙ্গারলিং করি, ফিঙ্গারলিং বিক্রিও করি। আবার ফিঙ্গারলিংকে আবার মাছের পরিণত করে আবার বড় পুকুরে জলাশয়ে ফেলি। তারপর এটা মাছ হয়, মাছ হলে মাছ বিক্রি করি। প্রত্যেক দিন আমার এলাকাতে আমি মাছ বিক্রি করি। আমার এলাকার মানুষ যাতে মাছ কম দামে খেতে পারে, এটা আমার একটা দৃঢ় প্রয়াস থাকে। যাতে আমাদের যেমন রাজ্য সরকার একটা প্রয়াস নিয়েছে যে রাজ্যের মধ্যে মাছ চাষের যোগানের খুব কম, বাইরে থেকে মাছ আসে। সেই সুবাদে আমি বলবো যে মাছ চাষটাই একমাত্র একটা বিজনেস আছে, যে এটা ব্যাংকে টাকা রাখলেও এটা হবে না, কিন্তু মাছ চাষে এটা যদি রাখে কেউ 4 গুণ না 5 গুণ না আরও বেশি হবে। এটা আমি জানি কতটা হয়। সেই জন্য আমি বলছি সবাইকে বলবো মাছ চাষেই যুক্ত হোক। মাছ চাষে একটা প্রফেশন ব্যবসা আছে, যেটা বলার জায়গা থাকে না যে এটা কী আছে এটার মধ্যে। কতটুকু জায়গার মধ্যে আপনি চাষ করেন? আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম 2 কানি দিয়ে। আমি একটা লিজে পুকুর নিয়েছিলাম 2 কানি দিয়ে। তো এটা থেকে আমি 6 মাস পরে যখন মাছ তুলে বিক্রি করলাম, দেখলাম যে এটার মধ্যে একটা ভালো মুনাফা না গেলে, মানে আমি ধরেন 1 টাকা খরচা করেছি, 4 টাকা বিক্রি করেছি, খরচা বাদ দিয়ে আমি 3 টাকা লাভ করেছি। তাহলে তো এটার মধ্যে আমার একটা দরকার ইনভেস্ট করে। তো আমি আস্তে আস্তে 6 মাস 1 বছর কাটালাম ওই পুকুরটা দিয়ে। তারপরে আস্তে আস্তে আমি বাড়ি আজকে আমার মোটামুটি ধরেন আন্দাজ মধ্যে 60 কানির মতন পুকুরে আমি এখন মাছ চাষ করছি এক্ষণে। মানে আমার ওইখানে এক্ষণে মোটামুটি 60 কানির মতন মাছ চাষ চলছে আমার পুকুরে। আচ্ছা, 2016-তে যখন আপনি শুরু করেছিলেন এই মাছ চাষ, কি মানসিকতা নিয়ে শুরু করেছিলেন মৎস্য চাষটা? মৎস্য চাষটা আমি প্রথমে তো আমার নিজের উপার্জনের জন্য শুরু করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে না, এটাতে আমারও উপার্জন হচ্ছে। তারপরে চিন্তাধারা আমি একটা নিলাম যে আমার দ্বারা যাতে আরও 2টা ফ্যামিলি, একটা ফ্যামিলি যাই হয় বাঁচবে, ওই আশা করে শুরু করতে করতে আজকে আমার এখানে মোটামুটি 15 জন লেবার পার ডে কাজ করে। তরুণ যারা রয়েছেন মাছ চাষে এগিয়ে আসতে চাইছেন, তাদের জন্য কি বার্তা থাকবে? আমি তাদের জন্য একটাই কথাই বলবো যে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী সুধাংশু স্যার মহোদয়, উনি একটা কথা বলেছেন আমি একদিন একটা সেমিনারে ছিলাম। উনি বললেন যে আমি চাই আমার রাজ্যে মাছের চাহিদা যাতে অন্য রাজ্য থেকে পূরণ করতে না হয়। তো স্যারের যে প্রয়াস, এই প্রয়াসটা আমিও প্ল্যান করেছি, আমিও এই প্রয়াসটার সাথে যুক্ত থাকবো সম্পূর্ণ করার জন্য। এবং আমাদের তরুণ যারা আছে তাদেরকে বলবো, বেকার না থেকে অল্প কিছু জায়গা নিয়ে হলেও আপনি মাছ চাষ করতে পারেন, যেটার মধ্যে আপনি সফলতা পাবেন।
চাকরির যদি যোগ্যতা থাকে আপনি নিশ্চয়ই চাকরি পাবেন, কিন্তু বেকার সময়টা নষ্ট করবেন না। আমাদের রাজ্যের দপ্তর, ফিশারি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে আপনি মাছ চাষ করুন, তাতে আপনার নিশ্চয়ই লাভবান হবেন এবং আপনি বেকার থাকবেন না। এবং আমাদের রাজ্যেরও মাছের চাহিদা পূরণ হবে, যেটা আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু স্যার মহোদয়ের একটা স্বপ্ন, যাতে আমরা বাইরের কোনো রাজ্য থেকে মাছ না এখানে না আসে, আমাদের রাজ্যের মাছ যাতে আমাদের ত্রিপুরার মানুষের ঘাটতি পূরণ করে, সেই আশাটা মানে আমি সবার কাছে, উনি যেমন রেখেছেন আমার কাছে বা আমাদের এলাকার সব মানুষের কাছে বা রাজ্যের মানুষের কাছে, তো আমরাও চাইবো ওনার প্রয়াসটা যাতে সবাই পূরণ করে, নিশ্চয়ই আমাদের রাজ্যের আয় হবে। ট্রেডমার্ক লোগো প্রতিযোগিতায় 13টা কলেজের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল, যার মধ্যে আনন্দ বৈষ্ণব আজ পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। তো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আনন্দ, কেমন লাগছে? थैंक यू सर। मेरा नाम आनंद वैष्णव है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में यहाँ पीएचडी थर्ड ईयर का छात्र हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी में एक ट्रेडमार्क लोगो के लिए कंपटीशन कराया था, उसमें मैंने लोगो डिज़ाइन किया था, जिसमें मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है, जिसके लिए मैं पूरी यूनिवर्सिटी को, मेरे टीचर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आज के दिन पे मुझे फिश फार्मर डे पे मुझे इसके लिए मेरा लोगो फर्स्ट आया, मुझे इसके लिए पुरस्कार भी मिला, जिसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন জাতীয় মৎস্যচাষী দিবস উদযাপন উপলক্ষে লেম্বুছড়াস্থিত ফিশারি কলেজে অডিটোরিয়ামে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সে আয়োজনের পুরো চিত্র। সুপ্রিয় দর্শক, আজকের মতো এই অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।